Welcome to everyone to our channel Let's Study. गत क्लास रे आमे पूर्ववर्ती क्लास रे ओडिया व्याकरणर वाक्य विभागर किछि अंश आमे पढ़िथिले। अर्थात वाक्य काहाकु कुआ जाय, गोटे शुद्ध वाक्यर केउ सबु विभाग रहिबा कथा, गोटे शुद्ध वाक्यर कोन सबु नियम रहिछि। जेपरि कि आमे जानिथिले जे गोटे वाक्य कहिले काहाकु बुझा जाय ना, वाक्य कहिले केते गुडिये पद सहंति मिसी उपयुक्त भावरे निज मनर भावकु पूर्ण रूपे प्रकाश करुथिबो, तेबे ताहाकु गोटिए सार्थक वाक्य कुहाजिबो बोली आमे जानिथिले। एवं आमे मध्य जानिथिले वाक्य रे केते गुडिये विभाग रहिछि, जो गुडिक बिना वाक्यटिए शुद्ध होई परिबो नाही। से सबु कोन थिला आमे आलोचना करथिले। से सबु मध्य रे थिला हमर योग्यता थिला, से सबु मध्य रे हमर रहिथिला आकांक्षा रहिथिला, आसक्ति मध्य रहिथिला। तो से सबु द्वारा वाक्यटिए शुद्ध भाव में आमे उच्चारण पठन लिखन करि परिबो बोली जानिथिले। आउ थरे टिके आलोचना करि नेउछि गोटे वाक्य काहाकु कुहा जाय। केते गुडिये पद मिसी मनर भाव को संपूर्ण रूपे बा पूर्ण भाव में सार्थक भाव में प्रकाश कले ताहाकु वाक्य कुहा जाउथिला। सेही शुद्ध वाक्य निमंते तीनोटी नियम को दृष्टि दिया जाय थाए। प्रथमटी होछि योग्यता, अर्थात गोटिए वाक्य रे जेपरि आमे पढ़िथिले बालकटिए उड़ी पारे नाही, छेलीटिए गीत गाई पारे नाही, मात्र बालकटिए दौड़ी पारे। बालकर दौड़ीबार योग्यता अछि, सेहीपरि छेलीर गीत गाइबाकु योग्यता नाही, सवितार गीत गाइबाकु योग्यता अछि। तो सेथिरे योग्यता गोटे वाक्य निमंते अत्यावश्यक। ठीक सेहीपरि गोटे वाक्य रे किछि वाक्य खंड अन्य गोटे वाक्य खंड निमंते अपेक्षा रखुथिला। जेपरिकी मदन ओ चपला बजार को एठारे वाक्यटी संपूर्ण भाव प्रकाश पाउनाई। तेणुक सेठिरे जदि आमे लेखिबा बा पढ़िबा मदन ओ चपला बजार को जाई बही किणिले, तो सेठारे गोटे वाक्य अन्य गोटे वाक्य को अपेक्षा रखिथिला एवं अपेक्षा रखिथिबा वाक्यर द्वारा संपूर्ण वाक्यटी पूर्ण हेबारु ताहा वाक्यर अपेक्षा नामक जो नियमटी अछि ताहाकु पूर्ण कला। तृतीय रे आमे पढ़िथिले आसक्ति बा पद विन्यास, अर्थात मदन चपला ओ ए मिसी छवि आंकिछंती चंदना आमे पढ़िथिले। अर्थात से वाक्य रे थिबा पद गुड़िक विक्षिप्त भाव में रहिथिले, सठिक भाव में सजाई होई रही नथिले, किंतु ताको आमे जदि सजाई लेखुथिले तबे हेउथिला मदन चपला उभय मिसी ए छवि आंकिछंती, तेबे सेही वाक्यटीर आसक्ति परिपूर्ण हेउथिला बा ताहाकु मध्य पद विन्यास बोली कुहा जाउथिला। सेही पर्यंत आमे माने पढ़िथिले। तो वर्तमान आमे पढ़िबा गोटे शुद्ध वाक्य निमंते आवश्यक होउथिबा नियम गुड़िक मध्यरु अन्य एक आउ गोटे नुआ नियम ताहा हेउछि आमर वाक्यांश। ताहाकु कोन कहिबा ना वाक्यांश बोली कहिबा। अर्थात वाक्यर अंश, वाक्यर किछि अंश काहाकु आमे वाक्यांश कहिबा। आसंतु जानिबा। देखंतु हरिहरंक कथा सुनी मा, अर्थात एठारे गोटिए वाक्यर अधा अंश रहिला। गोटिए वाक्यर दुईटी अंश मिसी गोटिए वाक्य पूर्ण हुए, किंतु एठारे गोटे वाक्यर अधा अंश रहुथिबारु यही वाक्यटी संपूर्ण होई पारु नाही। एठिते हरिहरंक कथा सुनी मा अर्थात ए गोटे वाक्यर अधा अंश। सेहीपरि द्वितीय उदाहरण रे रहिछि घंटा बाजिला अथच पिला माने। एठारे घंटा बाजिला किंतु पिला माने कोन कले आमे जानि पारुछे के ना, आमे जानि पारु नै। तेणुकरी यह वाक्यर गोटे किछि अंश आमे पढ़ुछे, तेणुकरी यह शुद्ध वाक्य नुहे। एठारे वाक्यांशर अपेक्षा रहुछि। जदि यही वाक्यटी को संपूर्ण करा जाए, उदाहृत वाक्य द्वय संपूर्ण नुहंती, अर्थात उदाहरण दिए जाय वाक्य दुईटी संपूर्ण नुहंती। एगुडी संपूर्ण करिया पई अन्य केतोटी पदर आवश्यकता अछि। जेपरि मु कहिली कि एही वाक्य रे अन्य किछि वाक्यर अंश मिसाइले वाक्यटी पूर्ण अर्थ प्रकाश करिवो बा आमे बुझी परिबा, तेबे ताहा गोटे शुद्ध वाक्य रे गणना करा जिवो। आसंतु देखिबा। एठारे देखंतु हरिहरंक कथा सुनी मा आमे पढ़िथिले, तापरे वाक्यर अधा अंश आसीगला आश्चर्य हेले, अर्थात यही आश्चर्य हेले वाक्यांशटी मिसिबारु गोटे शुद्ध वाक्य प्रकाश पाइला। ठीक सेहीपरि घंटा बाजिला अथच पिला माने आमे पढ़िथिले, तापरे सेही वाक्य रे जोड़ी दिया गला श्रेणी को आसिले नाही। यही वाक्यटी पूर्ण भाव में प्रकाश पाउछि, अर्थात जेतेबेले घंटा बाजिला किंतु पिला माने श्रेणी को आसिले नाही, यही वाक्यटी पूर्ण भाव प्रकाश पाउछि एवं पद संहति सठिक भाव में अछि। यहाँ गोटे शुद्ध वाक्य। गोटे शुद्ध वाक्य गठन पाई
ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଂଶର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଦେବାରୁ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅଂଶଟି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ନ ହେଉଛି ସେହି ବାକ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟାଂଶ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟାଂଶର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସନ୍ଧିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି। ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିଲା, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ କିଛିଟା ବୁଝିପାରିବା, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେହି ଯେଉଁ ପଦ ସନ୍ଧି ମିଶିକି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଥାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କ'ଣ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ? ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କର୍ତ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସେ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତ କ୍ରିୟା ଯାହା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା ଅଂଶ ଥିବ, ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ତା ସହିତ ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଅର୍ଥବୋଧ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେହି ପଦରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ରହିବ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ରହୁନଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଜାଗାରେ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ସେଥିରୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବାକ୍ୟର ସମାପିକା ଅଂଶ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛିଟା ବୁଝି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମର ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା, କିଛି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବୁଝି ହେବ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ କହିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟିରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା, ଏଥିରେ ସମାପିକା ଅଂଶ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ସମାପିକା ଅଂଶ ନଥିଲା ଅପେକ୍ଷାରେ, ମାତ୍ର
ଏଠାରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ରହିବ, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ସମାପିକା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, କିଛିଟା ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିପାରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ନେଉଛି, ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଶି ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସହନ୍ତି ମିଶି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାର୍ଥକ ପଦ ମିଶି ସାର୍ଥକ ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧତା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା। ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯିବ। ଆସକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କିଛି ଅଂଶ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କଥା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିମା, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ବାକ୍ୟାଂଶର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହନ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆସକ୍ତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ, ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଆସ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥିବ, ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥିବ ମାତ୍ର ସେଠାରେ କିଏ ଥିବ ନା କର୍ତ୍ତା ଥିବ, ସେଠାରେ କ୍ରିୟା ଥିବ ବା କ୍ରିୟା ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାହା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ସେଥିରେ ସମାପିକା ଅଂଶ ଥିବ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ସହନ୍ତି ମିଶି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ। ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ।
ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆସତି ପଦବିନ୍ୟାସ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଏ ତାହା ମନର ଭାବକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଆସତି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସତି ସେଥିରେ ବାକ୍ୟର ସେ ଅଂଶ ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏ ବାକ୍ୟର କିଛି ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଅଂଶ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ସେ କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତା ରହିଥିବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ସେଥିରୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମାପିକା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମାପିକା ଅଂଶ ଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ଜାଣିଯାଇଛେ ଯେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ, ତ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଶି ସାର୍ଥକ ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ପଦ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ସଂହତି ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ମନର ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁକରି ତାହା ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ? ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ସେହି 3ଟି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ? ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଆମର ଆସତି ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପଦବିନ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ କହିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ପୁଣି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା ମାତ୍ର ଗଛକୁ ଜାଳିବାର କ୍ଷମତା ପାଣିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଗଛଟି ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଗଛକୁ ଜାଳିବାର କ୍ଷମତା ନିଆଁର ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାହା ଗଛ ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳିବା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯିବ। ଆସତି, ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ଆସତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସ। ଆମେ ବୁଝିଛେ ଭଲସେ ଆସତି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଛୁଡ଼ିକିରି ରହିଥିବ, ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି କରିକି ଲେଖିବା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆସତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ଆସତି କୁହାଯାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଧା ଥିବ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲିକିରି କହିବା। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ବାକ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ମାତ୍ର ସେ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ
खंडवाक्य मध्य वाक्यर गोटे अधा अंश मात्र खंडवाक्य कौन रही खंडवाक्य कर्ता रही खंडवाक्य कर्म रही खंडवाक्य कौन रही ना समापिका अंश रही मात्र वाक्यटी संपूर्ण लेखा हो न मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करू न किंतु वाक्यर जो अंश कर्ता थी से अंश कर्म एवं समापिका अंश थी कौन कह खंडवाक्य बोलिकी कह वाक्य और खंडवाक्य मध्य पार्थक्य 8 नंबर प्रश्न वाक्य और खंडवाक्य मध्य पार्थक्य यह रही जे गोटे वाक्य मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करथाए सार्थक भाव में प्रकाश करथाए मात्र गोटे खंडवाक्य कर्ता कर्म समापिका अंश थिले मध्य यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे नाही यह ही हेउची वाक्य एवं खंडवाक्य मध्य पार्थक्य 9 नंबर प्रश्न वाक्य पई आकांक्षार आवश्यकता किपरि अछि उदाहरण सह दर्शाओ अर्थात प्रथम आम जब आकांक्षा क्या कहुए आम पढ़ीचे गोटे शुद्ध वाक्य तीनोटी नियम रही गोटे हूँ योग्यता आकांक्षा आसक्ति तन्मध्य आकांक्षा अर्थात गोटे वाक्य पद अन्य पद पर अपेक्षा रखे ताहाकू आकांक्षा बोलिकी कहुए अन्य पदटी न मिसिले से पदटी वाक्यटी पूर्ण हेब नहीं से ताकू अपेक्षा रखी था आकांक्षा बोलिकी कहुए तो आकांक्षार गोटे उदाहरण देखा वर्तमान आम पढ़ी आसी आकांक्षार गोटे उदाहरण आम देखा वर्तमान देखु आकांक्षार गोटे उदाहरण एठारे मदन सहित एठारे वाक्य पूर्ण होना रविवार दिन चपला वाक्य पूर्ण होना मात्र मदन सहित बापा आसवे रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव एठारे गोटे वाक्य आउ गोटे वाक्यर जो पद से वाक्यर पद को अपेक्षा रखी दुईटी मिसी जीवारु यह पूर्ण अर्थ प्रकाश पाउछि यहाँ ही होउछि आमर गोटे वाक्यर आकांक्षार उदाहरण वर्तमान आशा करुछि जे आपण माने वाक्यर गोटे शुद्ध वाक्य वाक्य क्या कहुए वाक्यर आकांक्षा आसक्ति योग्यता वाक्य बा पद आकांक्षा आसक्ति योग्यता एवं वाक्यर पदविन्यास तत्सहित वाक्यांश एवं खंडवाक्य कौन बुझीपारी एवं परीक्षार जदि आपणकर यही सब विषय नहीं कौन प्रश्न आसे आशा करुछि सठिक भाव में आपण उत्तर करें जदि आपण को आम क्लास भल लगी तेरे यहीपरि भाव में नुआ नुआ क्लास आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु जदि किसी त्रुटि आपण को अनुभूत होउछि तेबे आपणकर मतामत कमेंट सेक्शन माध्यम रे जणाइबा को अनुरोध धन्यवाद।